یہ ستو پی کے جو سویا ہوا ہے وزیر اعلیٰ، جس کو صرف جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے 24 کو نومبر کو جا کر آگ کیسے لگوانی ہے وفاق کے اندر، میں نے کیسے سارے سرکاری ملازمین جو ہے وہ اکٹھے کر کے وہاں جا کر فساد کرنا ہے، اس کو صرف یہ فکر ہے۔ لارڈ آرڈر کو چیلنج کرنے کے تمام ان کو جو ہے وہ ڈائریکشن دے دی گئی ہیں، اور جن کا اس وقت عمران خان ڈیسپریٹ ہے لاشیں حاصل کرنے کے لیے۔ اسلام آباد پر چڑھائی کرنے والے ملک دشمن ہیں، بانی پی ٹی آئی لاشیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لاہور اسلام آباد کو بند نہ کریں تو کیا کریں؟ کیا ان شہروں کو بلوائیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں؟ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کی گھن گرج، کہا بانی پی ٹی آئی بغاوت، چوری اور قانون توڑنے کے جرم میں قید ہیں۔ تحریک انصاف کل بھرپور احتجاج کرنے کے لیے تیار، لاہور کے تمام داخلی اور خارجی راستے بند، موٹر وے M1، M2، M3 اور M4 مکمل سیل کر دی گئی، رنگ روڈ اور جی ٹی روڈ پر جگہ جگہ رکاوٹیں، شہر کے بس اڈوں کو بھی بند کر دیا گیا، مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ پی ٹی آئی کا احتجاج ناکام بنانے کا مشن، تحریک انصاف کے رہنماؤں کی پکڑ دھکڑ، پولیس کے پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کے گھروں اور ڈیروں پر چھاپے، نائب صدر پی ٹی آئی پنجاب اکمل خان باری اور حبیب الرحمان سمیت 1000 سے زائد کارکن اور رہنما گرفتار۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال فائنل کال، لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں کی بندش، ٹرانسپورٹ بھی مکمل بند، لاہور ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کے رش میں بے پناہ اضافہ، ٹرینوں سے دگنا زائد مسافروں کا رش بڑھ گیا، ٹرینوں کے اندر کھڑے ہونے کی جگہ بھی باقی نہ بچی۔ پی ٹی آئی احتجاج کے پیش نظر لاہور سے راولپنڈی کے راستے بند کر دیے گئے، محکمہ ریلوے کا رش کے باعث لاہور سے پنڈی شٹل ٹرین چلانے کا فیصلہ، لاہور ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کا رش بڑھ گیا، دوسری جانب احتجاج کے باعث میٹرو بس سروس گجمتا سے MOU کالج تک محدود۔ ٹرانسپورٹ کی بندش پر روزگار متاثر ہو رہا ہے، لاہور سمیت باقی اضلاع میں ٹرانسپورٹ بحال کی جائے، چیئرمین بس آنر ایسوسی ایشن عصمت اللہ خان نیازی کا مطالبہ، کہا کہ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں، اپوزیشن بھی احتجاج کی کال واپس لے۔ پی ٹی آئی احتجاج کے باعث راستوں کی بندش، اتوار کو پنجاب پبلک سروس کمیشن کا پرچہ منسوخ نہ ہو سکا، احتجاجی ماحول میں کل انٹرنیٹ اور ٹرانسپورٹ بند رہے گی، امیدوار پریشان، کہتے ہیں لاہور جا کر پرچہ دینا مشکل ہوگا، PPSC پرچہ منسوخ کرے۔ دفعہ 144 کا نفاذ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ حکومت سیاسی اجتماع کو روکنے کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ بار بار کر رہی ہے، عدالت سے استدعا ہے کہ حکومت کا دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے۔ جادو ٹونے سے پاک سعودیہ تعلقات میں دراڑ نہیں ڈالی جا سکتی، سربراہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پروفیسر ساجد میر کہتے ہیں، بشرا بی بی نے پاک سعودیہ تعلقات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، پی ٹی آئی میں سعودی عرب کے خلاف ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کی مانیٹرنگ کمیٹی کا اجلاس، ممبران نے اپنے اپنے ڈویژن میں یوم تاسیس کی تیاریوں پر بریفنگ دی، اجلاس کی صدارت کنوینر عثمان ملک نے کی، کہا کہ 25 نومبر کو تمام اضلاع کے یوم تاسیس ورکرز کنونشن کے مقامات کا اعلان کیا جائے۔ بوندا باندی کے باوجود فضائی آلودگی کے بادل نہ چھٹ سکے، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پھر پہلے نمبر پر، شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 378 ریکارڈ، آلودہ فضا میں سانس لینا محال ہو گیا، ڈاکٹرز کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت۔ قدرت لاہوریوں پر مہربان، شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، ٹاؤن شپ، اچھرا، بند روڈ اور یتیم خانہ چوک کے اعتراف رم جم، کالی گھٹاؤں اور ٹھنڈی ہواؤں نے سردی کی شدت بڑھا دی، محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے میں بادل برسنے کی پیش گوئی۔
स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे का अज़म ज़िला इंतज़ामिया फील्ड में मुतहरिक 24 घंटे में 3022 दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल की चेकिंग। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 93 दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल सील कर दिए। स्मोक की रोकथाम के लिए पंजाब पुलिस की कार्रवाइयाँ तेज। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में 30 मुकदमा दर्ज हुए, 17 अफराद गिरफ्तार, 598 अफराद को 10,20,000 रुपए के जुर्माने। रवा बरस अब तक 2,995 मुलजिम गिरफ्तार। वज़ीर आला की हिदायत पर जेल रिफॉर्म्स के हवाले से मिसाली पेशरफ्त। सजा याफ्ता कैदियों को उनके मुतालिका ज़िला की जेल में रखने का उसूली फैसला। महकमा दाखिला ने तरीक़ाकार तय करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी एक हफ्ते में सिफारिशात और लाहे अमल तय करेगी। चौधरी शाफी हुसैन से चीनी कंपनियों के माहिरीन के वफ्द की मुलाकात हुई। माहौलियाती आलूदगी, कूड़ा करकट से बिजली बनाने और वाटर ट्रीटमेंट के मामलात पर बातचीत हुई। सूबाई वजीर ने कहा, चीन का ग्रुप पंजाब में वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट लगाए, हर मुमकिन सहूलत देंगे। सूबाई वज़ीर सेहत की ज़ेर सदारत हेल्थ एडवाइजरी कमेटी का इजलास। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च की तमीर बारे पेशरफ्त का जायजा। ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर की हस्पताल के क़याम और तकमील के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। नवे साल से कायम गुलाब देवी हस्पताल को फंड्स की शदीद किल्लत का सामना। हस्पताल को 1.5 अरब रुपए खसारे का सामना। हुकूमत ने 1 साल से 50 करोड़ का फंड बंद कर दिया। हस्पताल को सालाना 3 अरब रुपए दरकार हैं। फंड्स की कमी से सैकड़ों मरीजों का इलाज मुतासिर होने लगा। अक्टूबर पोलियो मुहिम साल की बेहतरीन मुहिम करार। मुहिम में शामिल वर्कर्स को इनाम से नवाजा गया। पोलियो वर्कर्स को तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब में उस्मा कारदार, CEO हेल्थ और DHO ने शिरकत की। पंजाब के 420 कॉलेजेस में मुस्तकिल प्रिंसिपल्स की तैनाती इल्तवा का शिकार। 6 माह कबल शुरू होने वाला भर्ती का अमल मुकम्मल न हो सका। महकमा हायर एजुकेशन ने जुलाई में प्रिंसिपल्स की तैनातियों का अमल ऑनलाइन शुरू किया था। उम्मीदवारों के इंटरव्यूज तक शुरू न हो सके। डिजिटल सफ़र प्रोग्राम। लाहौर में 1,500 उसातिज़ा को आइंदा हफ्ते ट्रेनिंग दी जाएगी। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने उसातिज़ा के नामों की ऑनलाइन फहरिस्त जारी कर दी। 2 रोज़ा ट्रेनिंग 25 नवंबर से लाहौर के मुख्तलिफ स्कूलों में शुरू की जाएगी। स्कूलों को प्राइवेट NGOs को देने का मामला। प्राइवेट होने वाले 5,800 स्कूलों को 5 माह से कोई फंड जारी न किया जा सका। स्कूल मालिकान और असातिज़ा तंगदस्ती का शिकार हैं। स्कूल मालिकान अपनी मदद आप के तहत स्कूल चलाने पर मजबूर हैं। पैफ तर्जुमान का बताना है, स्कूलों की मॉनिटरिंग के बाद फंड्स जारी किए जाएंगे। अच्छी कारकर्दगी पर पैफ पार्टनर स्कूलों के लिए 12 लाख रुपए इनाम का ऐलान। स्कूलों को रिजल्ट सहूलियात की फराहमी पर कैश इनामात से नवाजा जाएगा। पहली पोजीशन पर 12 लाख, दूसरी पोजीशन पर 8 लाख और तीसरी पोजीशन हासिल करने पर 6 लाख रुपए इनाम मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटर और DC लाहौर की ज़रिए सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर इजलास हुआ। टेंडर्स और तरक्याती स्कीमों से मुतालिक अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया। उधर सैयद मूसा रजा का खान कॉलोनी में बुनियादी मराकज़ सेहत का दौरा भी किया गया। स्टाफ की हाजिरी और फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। ज़िला इंतज़ामिया नौसरबाजों के खिलाफ मुतहरिक। वाहगा में मैरिज फार्म हाउस से एक और नौसरबाज गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम गुज़िश्ता रात मैरिज हॉल्स और फार्म हाउस को चेक कर रहा था। नौसरबाज ने फार्म हाउस सील करके मालिक को जुर्माना भी किया। यूनियन काउंसिल 130 मदीना कॉलोनी में मसाइल के अनबार। गलियां टूट फूट का शिकार। सेवरेज का बोसीदा निज़ाम। इलाका मकीन पीने के साफ पानी से महरूम। रिहायशियों का कहना है, इलेक्शन के बाद कोई उम्मीदवार मसाइल सुनने को तैयार नहीं। आला हुकाम से मसाइल के हल का मुतालबा।
ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ। ये तकरीबन कोई 7-8 साल हो गए हैं, ये ऐसे ही हैं। वो बस अगर करते हैं ना टेम्परेरी काम करते हैं, आगे यहाँ पे बस थोड़ा बहुत ऊपर से कर दिया, ठेकेदार को दिया, थोड़ा हल्का फुल्का करके चलो ये हो गया। पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर लीगल पीपीएससी के तहत भर्ती होंगे। लॉ ग्रेजुएट 5 साल सर्विस वाले भी इंस्पेक्टर लीगल की भर्ती के लिए अहल होंगे। महकमा पुलिस की जानिब से पीपीएससी को इंस्पेक्टर लीगल की सीटें भिजवाई जाएंगी। मुतालिका अफसरान को मरासला इरसाल। सिख यात्री गुरुद्वारा डेरा साहब से वाघा पहुंचे। 3000 के करीब सिख यात्रियों को वाघा के रास्ते भारत रवाना किया गया। सूबाई वजीर रिमेश सिंह की मतरूका वफ़द इमलाक बोर्ड के ओहदेदारान ने सिख यात्रियों को अलविदा कहा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।